अमयो रसना बदन भरदात अलख अपार गुरसूर शब्द हो मैं निवारियो पंचहर निधरियो सुन सहज निज घर सहारियो हर नाम लाग जग उतरियो सतगुरु हृदय वसायो गुर अर्जुन कल उतर तै जन कह कल सुदीपायो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बहुत ही प्यार अदब से आप गुरु के संतान बैठ के रखी बाणी का शब्द कीर्तन ऐसे भाई अजीत सिंह जी उन्होंने रचना को श्रवण कर रहे सन जल जाओ जी हम विराम हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आपै साध मना। सतगुरु बार बार कृपा करके नाम जपन का हुक्म, नाम तो बगैर ये जीवन निरा जल रहा है, तप रहा है, ये अंदर कोई जिंदगी का रस नहीं। हुक्म सी कि जपो बार बार ताकि सतगुरु के सन्मुख होके अंदर कोई ऐहो जिहा रस ते स्वाद आएगा जिहड़ा लैन की जिंदगी का मनोरथ पूरा होएगा कि कर्म धारे। आओ गुरु सवारियो, सतगुरु गुरु अर्जन साहब पिता महाराज जी की वडियाई प्रारंभ है। भट्ट बहुत प्यार नाल एक एक वचन आख रहे सन। भाई सतगुरु का खजाना कितना वड्डा है जिहड़ा कदे मुक्कण वाला नहीं। तुसी जिन्नियां को दातां लै सकदे हो इस दरों आके लै जाओ। अज दे इस पावन पवित्र सवैया जो आप जी ने भाई साहब की रचना तो सुनिया है, इस सवैये अंदर भट्ट जी धन गुरु अर्जन पिता महाराज किवें मेहरां वरता रहे सन। उन्हां दे दर ते जदों भी कोई आउंदा है ते उन्हां दी झोली दात किवें पैंदी है, सतगुरु की तरीका अपनाउंदे ने जिहदे नाल दात झोली पै जावे। सतगुरु जिन्हां तरीके भी आप दसदे ने कोई है दुनिया च जिहड़ा दाता भी होवे ते जुगतियां खुद दसे कि मेरे घरों दात लैनी जी ते ऐस ढंग नाल तुसीं लै लिया है। जिवें मिसाल के तौर पर हजूर कहते आप गवाई है तां शौ पाई है। कहते अपनी होंद ना बना के आई, मर के आई इस दर ते। मरण तो मुराद है अहंकार ते होमे मारना। कहते आप गवाई है तां शौ पाइए, तू आपा गवा ते असी तेन शौ उस वक्त मिला देंगे। बहुत है थोड़े शब्दों में सतगुरु कृपा करके आख दे। अज तुम जिहड़ा बचन चलन लगा उधर 2-4 मिनट ध्यान करो, फिर उस तो बाद ये शब्द की शुरुआत करांगे। भूमिका का मतलब हुंदा है जो सतगुरु बचन कर लगे ने उस बचन को समझण लई अपने अंदर नूं तैयार करता जावे कि सतगुरु इस पक्ष च बचन कर लगे, उन भूमिका कह लईदा है। गुरु सवारियो, आप जिन पता है निरंकार ने ये जीव पैदा करके इस दे अंदर जिहड़े 5 दूत बैठे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इहदे तो इलावा एक है बकरा शब्द कौमे। कौमे जिहड़ी है कौमे रूप मानो को दीना
ਉਹ ਕੌਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੌਮੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ। ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 404 ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਚੌਂਕਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲਈਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 6 ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋ ਕੀ ਮੋਇ ਛਲੀਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰਤੇ ਪੰਚ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਮਕਾਨ ਦੁਨੀਆ ਸੂਰਮਾ ਕੈ। ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ ਉਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲੀਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰ ਲਏ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਈਦਾ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਕੌਮੇ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੌਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜਗਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਜੋਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਅਸ ਭਾਗੈ ਨਾਥੀ ਮੋਕੰ ਫੌਜ ਹਠਲੀ ਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਕਰਤਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਨਿਰਦਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਝੱਲੀ ਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੌਮ ਤੇ ਮਰੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਢੀਠ ਏ, ਕਈ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਅਕੜ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सतगुरु जी के दर ते बैठ के सबो कुछ पाया, सतगुरां ने जो तरस करके दिखाया, वो अपना अंदर वरत रहा सच ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇਵਲ ਆਖਦੀ ਏ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੇ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੀ ਆਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਭਰ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਦਨ ਭਰ ਦਾਤ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੇ ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਚੇਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਪੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵਰ ਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ। ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੇ ਬਤਾਈ। ਆਦਿ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਛਿਆਵੀਂ ਚ ਕੇਵਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਕਿਧਰੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੂਰਦਾਤ ਸੂਰਮਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਅਲਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਦ ਤਾਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਕੌਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਾਗ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਕਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੌਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਮ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਮਿਟੇਗੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੂਨ ਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕੌਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ 5-7 ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਲਣ ਦੇ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਘਾਟ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੇ ਮਰਨੀ ਏ, ਵਾਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, 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 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਵਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਨਾਣਾ ਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਭੋਮੇ ਚੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਤ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੀ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, 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 ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਇਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਓਇਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਓਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਓ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸੁੱਖ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਨੇਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ,
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਧਕਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਇਓ ਨਾ। ਇਹ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਬੱਤੇ ਰੁੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਆਣਾ ਨਾਮ। ਤੋ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਛੋੜਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਦੇ ਕਨ। ਪੰਚਾ ਹਰ ਨਿਧਰਿਓ, ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਖਰ ਕੀ ਕਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੜ ਫੜਦੇ ਦੇਖਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਅਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਪੂਰਬਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਨ ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਤ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਝੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਕੀ ਆਕਤ ਕਚੈ ਨਿਰਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਮੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਮਨ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਉਪਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੀਦਾ ਏ ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਖੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਮੋੜਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਾਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਧੰਨੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਛੇੜ ਲੈਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਅਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੋਟ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਖੋਟ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਈਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਅੱਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਣਾ ਸੱਤ ਕੇ ਖੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਖੋਹ। ਉਹ ਖੋਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੌਮੇ ਨੇ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੌਮੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਇਵੇਂ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਮਲਿਆਂ ਰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਰ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਕੂਆ ਬਾਬਰਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਖੋਮੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਰਾ ਭੋਗਿਆ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਝੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬਾਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਖੋਮੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਵਾਂ। ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਖੋਮੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਹ ਖੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਖੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਖੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਰੋਣੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੋਮੇ ਮਰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, 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 ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ। ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, 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 ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ। ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਜਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਮੇ ਮਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ
ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ। ਬੁਲਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਹੇ ਸੀ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਪੈਟੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੁਖ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਜਾਗੀ, ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤ ਅਧੀਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਰਾ ਸਾਖੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਪਾਸੇ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦਰਗਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਖਵੈ, ਜੋ ਖੀਮਦੈ ਜੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਭੈਣ ਪਰਾਵ ਕੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾੜ ਪੜੀਮਦੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਤ ਚਲਾਤਾ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ, ਨੀਮ ਦੇ ਲੈਣੇ ਤਰਗੁਣ ਸਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਮਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੇ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਧਰ ਤੁਰੋ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰੇ ਤੇ ਝੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਾਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜ ਮੰਗੇਗਾ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੇ ਹੋਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ, ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ
ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ। ਤੂੰ ਪਰਵਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਵਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਘੋੜ ਕੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪੱਟ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਝੇ ਬਚਨ, ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਜਰੈ, ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲ ਸੁਧੀ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਪਟ ਕਲ ਜੀ ਉਚਰੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕਲ ਉਚਰੈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਕ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਹੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਰਠੇ ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਪਾਂਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਰਜਨ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ, ਪੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਰਜਨ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਆਤਮਾ ਜਿਉਂ ਖਲੋਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਜਾ ਪਕੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਨਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨੇ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ। ਇਹ ਆਖੂ ਜੁਗਤ ਬੇਖਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਡ ਲਈਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ, ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਤੇ ਬੋਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਪੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਖੇਤਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਖੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਗ ਉਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ। ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਹੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਈ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੁਆਂ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਏ ਗਏ ਜਪ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਭੱਟ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਣ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਪਾਉ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ
ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਤ ਉਧਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਓ ਕੋਈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਨ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛਤਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਟ ਮਚਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਕੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ